Hello and welcome to the Law Jawab Show, where we host formally informal yet candid conversation with one of the most prominent lawyers of the law fraternity. And today we are in conversation with one such great lawyer. Known for his eidetic memory and amiable personality, one of the best seniors one could ever work for, has been vividly practicing in the civil law past 20 years. Let's hear it from the man himself, Advocate Nagnath Gorwadkar sir. Sir, we are honored to have you here. Thank you so much. Sir, is it true that you begin your career in law because you had a bet with your friend? No, actually, it's not a question of bet. I was working in engineering college as a lecturer at Sinnar Ghat, Chinsoli Engineering College. I joined around 1998 there when I completed my BE in electronics. And then one fine day when I was taking my lecture, that time a large kind of mobile phone was there. It rang. So I took up the phone and it was Mr. Arvind Panchakshari, Jyotir Bhaskar Sayanacharya Arvind Panchakshari. I call him Panchakshari Kaka. And he said that, where are you? I said that I am in college. He said, what are you doing there? I said, I am taking my lectures because I have joined here as a lecturer. He said, okay, you come in the evening and meet me. So in the evening, I went to his office somewhere on MG Road. And then he said, this is a blank paper. This is a pen. Write resignation right now. Oh my God. I was shocked. I said, how come I resign? He said, you have to resign and you have to take admission in law college. I said, I have no interest in law. Though my father was a great lawyer, my grandfather was a great lawyer, but I did not have that interest in law to become a lawyer. Of course, interest was there, but that was not to become a lawyer and make it as your profession. So he said, no, you have to resign and submit it to you have to sign it and submit it tomorrow itself. I said, why? He said, you take the admission to law college, complete your law course, and if you don't flourish in your profession, I will pay you 25,000 rupees per month till my lifetime. And further, I will make the arrangements that you will get per month 25,000 rupees for your whole life. I said, we laughed together. I said, okay, but I cannot just resign because I joined around 7-8 months back. But I will take the admission. I will keep your word. I will take the admission. I forgot to tell you, we made a deal. That deal was actually with Panchakshari Kaka. Yeah. He said, you resign. I said, okay, we will make a deal. That if I will get, if I will take the admission and if I pass the first year, then I will resign. He said, okay. And he laughed at me. He smiled, and then I went, and these things happened. Then I took the admission. I took around 1 week holiday for preparation of the exams. Okay. And you will surprised to know, I stood first in the university. Oh my God. In the first year. And on the next day, that news got published in the newspaper around 10 o'clock in the morning. Panchakshari Kaka called me. Now you have to resign today. I said, okay, I will give the notice of resignation. Then I went to college. I gave the notice of resignation. And after 30 days, I resigned. Then I was little worried because I was earning some money. So, you know, after graduation, we always feel that we should be earning and we should not be, we should not bother our parents for our pocket monies. Taking the responsibility. Yeah, so I requested my father that, see, I have resigned now, but I want to join your office as a clerk. Okay. He said, okay, you join my office. And I said, you please pay me this much amount, which I was getting in the college. He said, okay, no problem, I will pay you that much amount as a clerk. I practically joined my father's office as a clerk. Okay. And whatever clerk was expected to do, I was doing it. Everything. That is, you will surprised to know, I used to enter every hall, every clerk's table. I used to learn what is going on or what a particular clerk does in a particular department of the code, because there are numerous departments. Yeah. Account section is there, filing section is there, registration section is there, so many departments. Copying section is there, record room is there. So I was going everywhere, and like a clerk, I did everything.
Then so I discontinued my services. For first year I continued the services, that is in the engineering college. For second year and last year I was working with my father, but that was the, I think, right decision taken by me at in my lifetime to Yes. join my father as a clerk, because that was opportunity for me, and that became a blessing in my life, that I could learn all practical aspects in those 2 years. So think- I did not I did not contribute more after becoming a graduate or after completing the education. It was not necessary for me to enter into court or to enter into different departments to learn the Yeah. process, the procedure. So procedure part was through when I entered into profession. No doubt, sir. Yeah. Sir, what was your first case? You joined with your father. You had a guiding light, but there might be some first case that would have you always cherish. Is there something that you would like to share? I remember my first case, that was some Mantralaya hearing regarding mutation entry. That was, I think, on 13th or 14th of July, on Sunday. At that time, the revenue secretary used to come to Nasik in Circuit House, Okay. and their hearings were going on. They used to conduct the hearings. So I attended that hearing. I remember the case was some Shinde versus Shinde, 257 of 2001. Oh my God. That was the revision case. So I argued the matter, and the matter was closed for judgment. Then we received the judgment that came in our favor also. The first case which I argued in the court was a simple delay condonation application. Okay. And at that time, I remember Honorable Phansalkar Joshi Madam was a additional district judge here. At that time, additional district judge post was here. So I argued the matter in front of her. I remember it was some Kadam versus Kadam case. Okay. 19 of 2002 was the CMA number. And some 700 rupees cost was imposed. I paid the cost. But I will say, the matter which I can say that it was my really first matter of argument was an appeal Okay. before Honorable District Judge Nasik. Okay. And that was related to a Muslim law case. It was a Muslim law administration suit, administration like partition suit. And trial court judgment was in our favor. I was arguing for respondent, and for appellant, and for supporting defendants, supporting respondents. There were 4 topmost lawyers of the city. It was a very Okay. prestigious matter. It was a very, what we say, valuable matter, value in terms of money also. Yeah. So I argued that case. I remember Honorable District Judge, who then became Honorable High Court also after that, he appreciated my argument. But the point is that after finishing that argument, why I remember that case, why I remember that argument, after finishing the argument, when we all came out of the court, that is me and my brother senior lawyers, everybody appreciated my arguments. And that was really what we say, a Cherishing blessing, memory. a cherished, of course it is a cherished memory, but also it was a blessing from those all senior topmost lawyers of the city. Apart from this, the entire thing that you remember, the numbers is so. Initially I used to remember the mobile numbers and phone numbers also. Arre But baapre. now I stopped remembering those numbers, because there are many things to remember. But I remember the case number, and from that I recognize the client, or even vice versa, that once the client comes in front of me, I immediately remember his number of the case. So it is always there's better. a directory in your head. Maybe, I don't know, automatically. but it is easy to remember the case. It is easy to remember the facts. I have developed that habit. सर खूप असे वेगळे वेगळे आपण क्लायंट्स भेटतात आपल्याला खूप वेगळ्या पद्धतीचे लोक भेटतात. इनफॅक्ट लॉमध्ये सगळ्यांचेच वेगळे स्टोरीज असतात. असे काही तुम्हाला अनुभव आलेत किंवा असे वेगळेच काहीतरी क्लायंट भेटलेत किंवा काहीतरी खूप सुंदर शिकायला मिळालं आयुष्यभरासाठी? खूप सारे, प्रत्येक पक्षकार आपल्याला शिकवत असतो. नक्कीच. माझे आजोबा नेहमी म्हणायचे की पक्षकार हा आपला अन्नदाता आहे. हम्म. आणि अजून ते हेही म्हणायचे की आपल्या पक्षकाराकडनं पहिल्यांदा आपल्याला शिकायला लागतं, म्हणजे मग आपण त्या केसबद्दल सांगू शकतो. मला आठवतं, आय थिंक इट वॉज 2003. माय पॅरेंट्स वेअर ॲट सिंगापूर ॲट माय सिस्टर्स प्लेस.
का मे महिन्यामध्ये मला सकाळी एक फोन आला. आय वॉज सिटिंग ॲट माय होम आणि दॅट वॉज मिस्टर XYZ. ही सेड दॅट माझे एक दूरचे भाऊ आहेत, ते पुण्याला असतात, ते नाशिकला आलेले आहेत, त्यांना तुम्हाला एका केस संदर्भामध्ये भेटायचं आहे. ती केस धुळे शहरामधल्या कोर्टामध्ये दाखल करायची. म्हटलं ठीक आहे या. मी त्यांना घरी वेलकम केलं. दॅट whoever called me, he also accompanied that guy. He was a very senior person, a senior retired government officer. And he was little handicapped. He had some issue in walking also. ते आले, I offered a tea to them. त्यांनी मला त्यांची केस सांगितली. त्यांच्या केसमध्ये त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही पुष्कळ भाऊ आहोत आणि माझ्या एका भावाने सगळ्यांची पॉवर ऑफ अटर्नी घेऊन आम्हाला फसवलंय आणि खोटी पॉवर ऑफ अटर्नी तयार करून, सगळ्यांची घेतली म्हणजे खोटी पॉवर ऑफ अटर्नी तयार करून आमची प्रॉपर्टी XYZ ला विकली आहे. So I said, okay, we have to file a suit for declaration and cancellation of sale deed for perpetual injunction and other things under specific relief act, also along with that partition. He said, okay, you prepare the draft. So I prepared the draft. I sent it to my father through email. He approved it there at Singapore because I was just a 1-year lawyer. So after that draft came to me, जून महिन्याची आम्ही वाट बघितली. कोर्ट सुरू झालं काहीतरी 4-5 जूनला, आता आठवत नाही. I went to Dhule. That client signed the papers at Nasik and I took the entire bunch to Dhule court. I filed the suit. I got injunction also on the first day, ex parte injunction. I made the compliance, whatever is required technically. ती केस वगैरे चालू होती. 2 वर्षानंतर मी जात पण होतो आणि दॅट क्लायंट वॉज व्हेरी एजेड पर्सन. त्यांचा एक दिवस मला फोन आला, आय थिंक इन 2006 समवेअर, की म्हणे वकील साहेब तुम्ही पुण्याला याल का, माझी तब्येत आता बरी नाही, आय एम ऑन डेथ बेड. तर आय सेड ओके, आय विल कम अँड मीट यू. मग मी थोडंसं माझ्या डेट्स अरेंज करून एका रविवारी पुण्याला गेलो, त्यांच्या घरी गेलो. त्यांच्या घरी गेल्यावरती त्यांनी मला चहा वगैरे दिला. मग बाकी डिस्कशन झालं, केसबद्दल डिस्कशन झालं की केसमध्ये पुढे काय होणार, काय कसं केसचं साधारण कसं आहे. आणि त्यानंतर ते म्हणे वकील साहेब बसा, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे आणि म्हणे मला मृत्यूपूर्वी ही गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. मला पहिल्यांदा वाटलं की बापरे, व्हॉट इज ही गोइंग टू टेल मी. सो आय सेड ओके, गो ऑन. त्यांनी मला सांगितलं की म्हणे आजपर्यंत आम्ही तुम्हाला सांगितलं की आमच्या एका भावाने आम्हाला फसवलं, खोटी पॉवर ऑफ अटर्नी तयार केली आणि खरेदी खत करून दिलंय प्रॉपर्टीचं. तो भाऊ कोण आहे तुम्हाला माहिती आहे का. म्हटलं तो मिस्टर ABC आहे तुम्ही दाव्यात दिलेल्या नावाप्रमाणे. म्हणजे वकील साहेब आय एम सॉरी, पण मला तुम्हाला हे सांगायलाच लागेल आज. तो माझा भाऊ म्हणजे कोण म्हणे, who was accompanying me on that day at your place. अरे बापरे. That means my client filed a collusive suit. It is called as collusive suit against that particular purchaser, taking the help of the same brother who according to him had cheated him. Oh my God. म्हणजे whether there is really a element of cheating or not, I don't know. Perhaps no. But I was shocked to hear this. म्हणजे माझ्या पायाखालची जमीन सरकली की माझ्याच पक्षकाराने मला फसवलंय. आणि यू वोंट बिलीव्ह सई, दॅट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिच्युएशन इन एव्हरी लॉयर्स लाईफ, की तुमचा क्लायंट जर तुम्हाला फसवून तुमचा वापर करून त्याचं काहीतरी साध्य साधू बघत असेल तर त्याच्यासारखं वाईट काही नाही. काहीच नाही. आय वॉज शॉक्ड, आय वॉज व्हेरी डिसअपॉइंटेड. व्हेरी डिसअपॉइंटिंग ब्रदर, खूप जास्त. आणि मी त्यांना म्हटलं ठीक आहे मी निघतो आता, बाकी काय आय डिड नॉट एक्सप्रेस एनिथिंग. मी त्यांच्या घरून निघालो. नाशिक पर्यंत मी कसा आलो मला आठवतही नाहीये, म्हणजे मी त्यावेळेला काय माझ्या डोक्यामध्ये असेल. मी घरी आलो. आय कॉल्ड माय फादर. ही वॉज ॲट पुणे ॲट माय सिस्टर्स प्लेस. नाही आय एम सॉरी, ही वॉज नॉट ॲट पुणे, ही वॉज ॲट मुंबई फॉर सम वर्क अँड ही वॉज गोइंग टू कम बॅक फ्रॉम मुंबई इन द इव्हिनिंग. मी त्यांना म्हटलं, ते म्हणे घरी आल्यावरती बोलतो तुझ्याशी. मी घरी गेलो. बाबा घरी आल्यावरती मी त्यांना म्हटलं बाबा असं असं ते झालेलं आहे. ते म्हणे ठीक आहे, इट्स अ लेसन टू यू इन युअर लाईफ. नेव्हर ट्रस्ट युअर क्लायंट इन सच अ फॅशन दॅट व्हॉट एव्हर ही इज टेलिंग यू इज 100% ट्रूथ. यू हॅव टू रिव्हेरीफाय इट फ्रॉम द डॉक्युमेंट्स. आणि तू एक काम करायचं म्हणे, आता ते तू काम म्हटलं हो मी ते काम सोडूनच देणार आहे.
मी त्याच पक्षकाराला पत्र लिहिलं. त्याच्यात काही लिहिलं नाही. मी एवढंच लिहिलं की आय एम अनेबल टू गो टू धुळे बिकॉज ऑफ सम इश्यूज अँड देअरफॉर यू प्लीज अपॉइंट सम अदर लॉयर. आय एम हिअर बाय रिटायरिंग फ्रॉम द मॅटर. इंटिमेटेड टू द कोर्ट ऑल्सो. आय टेल यू दॅट वॉज अ लेसन इन माय लाईफ की पक्षकार जे सांगतात ते खरं असतं, पण ते 100% खरं असतं की नाही ते त्यांचं परसेप्शन असतं की ते खरं आहे, पण ते खरं आहे की नाही हे यू हॅव टू व्हेरीफाय फ्रॉम द डॉक्युमेंट्स. येस. बरं सर, ह्याच्यामध्ये नावाचे काही डिफरन्स वगैरे पण सगळं वेगळं. इट वॉज व्हेरी वेल प्लॅन्ड. इट वॉज नाही असं दिसतंय त्याच्यामध्ये की तो पक्षकार 2 आडनावं लावत असेल. ही मस्ट बी हॅव्हिंग 2 सरनेम्स. कारण हुएवर हिज सो कॉल्ड कझिन व्हिजिटेड माय प्लेस वॉज हॅव्हिंग सम डिफरंट सरनेम. ऑब्व्हियसली म्हणजे भाऊ आहेत तर सख्खे भाऊ आहेत, बट दे आर युझिंग आय थिंक 2 डिफरंट सरनेम्स. अँड देअरफॉर इट डिडंट क्लिक इन माय माइंड की असं काही असू शकतं. इट्स सो डिसेप्टिव्ह ना. बट काय हा नाही सही महत्वाचं काय, जर त्यांनी मला पहिल्या दिवशी सांगितलं असतं की हा माझा भाऊ आहे आणि आपण याचा वापर करून असा असा दावा करू कोर्टात, तर मी त्याच वेळेला सांगितलं असतं हे मला जमणार नाही. वी आर नॉट मेंट फॉर इट. येस. मला हे जमणार नाही, मला असं खोटं बोलता येणार नाही आणि मला अशा प्रकारे कोलिजिव्ह सूट करता येणार नाही असं मी त्यांना तेव्हा सांगितलं असतं आणि देअर वॉज नो इश्यू अगेन. पण आय वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज इट वॉज आय वॉज चीटेड बाय माय ओन क्लायंट. आणि ही गॉट सक्सेस ऑल्सो इन दॅट केस ना. म्हणजे किती शॉकिंग आहे किंवा किती डिसअपॉइंटिंग आहे. त्यामुळे या पक्षकाराला मी कधी विसरणार नाही. आय थिंक नाऊ इज नॉट देअर इन दिस गुड वर्ल्ड. ही पास्ड अवे लॉंग बॅक. आय रिमेंबर अनदर केस ऑल्सो. एका केसमध्ये असं झालं ज्याच्यात म्हणजे चांगली बाजू पण आहे, अतिशय चांगली बाजू जास्त आहे मी म्हणेन प्रोफेशनमध्ये. अशी एखादी ग्रे एरिया कमी असतो. पण एका मॅटरमध्ये मला आठवतं एक सिन्नर तालुक्यामधला अ व्हेरी पुअर फार्मर, he was my client and I was a trustee at Hanuman Mandir at Maruti Mandir in the district court. So on Hanuman Jayanti there is a big celebration at the sunrise time. मोठं सेलिब्रेशन कोर्टामध्ये असतं ते मारुती मंदिर एक्झॅक्टली तिथे. तर तिथे मी ट्रस्टी असताना आम्ही पहाटे पूजा वगैरे झाली आणि मग मी तिथे बसलो होतो बाकी ट्रस्टीज बरोबर गप्पा मारत. या पक्षकाराचं काम 2 वर्षापूर्वी त्याच्या बाजूने निकाल झाला होता आणि संपलं होतं. आणि मी त्याला म्हटलं होतं काका फी द्या तुम्ही. तर म्हणे साहेब तुमचे 500 रुपये मी तुम्हाला नंतर केव्हा तरी देईन. हे 2 वर्षापूर्वी. 2 वर्षानंतर हनुमान जयंतीच्या दिवशी मी बसलेलो असताना तो पक्षकार मला येताना दिसला. मी म्हटलं काय काका आज काय कोर्टात कळलं. म्हणे तुमची फी द्यायला आलो. अरे बापरे. तर म्हटलं की तो मला काय म्हणाला, म्हणजे आय वॉज सरप्राईज की अरे 2 वर्षानंतर हा पक्षकार आपली. आणि ऍक्च्युली आय ऑल्सो फॉरगेट दॅट की म्हणजे आय फॉरगॉटन की काही म्हणजे ठीक आहे आता आपण विसरतो की झालं ते झालं, बॅड डेट असं म्हणायचं. तर त्यांनी मला 500 रुपये दिले आणि तो मला काय म्हणाला माहितीये का. तो म्हणे साहेब तुमच्यावरती मी पूर्ण विश्वास ठेवला, तुम्ही माझ्या बाजूने निकाल मिळवून दिला मला. म्हटलं काका हे तुमच्या बाजूने मेरिट्स होते म्हणून तुमच्या बाजूने निकाल झाला. ते की माझ्या हाताने फक्त आम्ही तुम्हाला प्रयत्न करायचा असतो, कायद्यामध्ये तुमच्या फॅक्ट्स बसवून सांगायचं असतं. तर त्यावेळेला तो पक्षकार मला काय म्हणाला, ते काका मला काय म्हणाले, म्हणे साहेब मी अशिक्षित आहे पण मी फक्त माझे कागद तुमच्या समोर ठेवले आणि अंधळेपणाने किंवा ब्लाइंड फेथ ठेवून तुमच्यावरती ब्लाइंड फेथ ठेवला आणि तुम्ही मला जिंकून दिलं. म्हणजे असे पण पक्षकार आहेत की जे ब्लाइंड फेथ ठेवून असे कागद आपल्या ताब्यात देऊन टाकतात आणि म्हणतात साहेब तुम्हाला काय करायचं ते करा, मला खात्री आहे तुम्ही मला न्याय मिळवून द्याल. त्यामुळे असे पण आहेत आणि किंबहुना असे जास्त आहेत. म्हणजे 90 ते 95% असेच क्लायंट्स आहेत. ग्रे एरियामध्ये थोडेफार प्रत्येक प्रोफेशन मध्ये असतात. पण त्याच्यामुळे कदाचित आपल्याला एक इम्प्रूव्हमेंट एरिया मिळतो, शिकायला मिळतं. येस येस. आणि सगळे चांगले असतील तर मग भांडणं कशी होतील आहे की नाही, वाद कसे होतील, कोर्टात कसे येतील लोक, हे कोर्ट कशी चालतील. बरोबर आहे असं म्हणणं बरोबर नाही. पण सी चांगले लोक जास्त आहेत त्याच्यामुळे आपल्या पॉप्युलेशनच्या मानाने केसेस कमी आहेत. जर चांगले लोक कमी असते आणि वाईट लोकच जास्त असते तर केसेस वाढले असते. बरोबर, नक्कीच. सर अजून असे काही कोर्टात बरेच असे काहीतरी वेगळा ड्रामा होतो किंवा काहीतरी इट्स नॉट द युज्युअल थिंग दॅट हॅपन्स, वेगळं काहीतरी एका प्रकारे केस चालते. तर अशी काही तुम्हाला आठवते क्लायंट बद्दल किंवा एखाद्या विटनेस बद्दल काही अशी केस? या आय रिमेंबर त्र्यंबकेश्वरची एक केस होती. लँडलॉर्ड टेनंट, आय वॉज रिप्रेझेंटिंग द लँडलॉर्ड आणि माझे एक सिनियर मित्र वकील त्याच्यामध्ये टेनंट तर्फे होते.
आमच्याकडे एक एव्हिडन्समध्ये इम्प्रूव्हमेंट नावाची एक भानगड आहे. म्हणजे काय की बियॉन्ड रिटन स्टेटमेंट किंवा बियॉन्ड प्लिडिंग्स, दाव्यात किंवा कैफियतीमध्ये लिहिलेल्याच्या व्यतिरिक्त जादा जर काही एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी गोष्टी पण महत्वाच्या या जर जबानीमध्ये दिलेल्या असतील तर वी कॉल इट एज इम्प्रूव्हमेंट. त्याची ही बेस्ट केस आहे, बेस्ट एक्झाम्पल आहे. अच्छा. तर आय वॉज रिप्रेझेंटिंग द लँडलॉर्ड. आवर केस वॉज बेस्ड अपॉन बोनाफाईड रिक्वायरमेंट. अँड द बोनाफाईड रिक्वायरमेंट वॉज दॅट माय क्लायंट हू वॉज अ विडो, शी हॅड अ सन, आणि त्या मुलाचं नुकतंच लग्न झालं होतं आणि दे वेर स्टेईंग इन 3 rooms. सो दे नीड अनदर रूम फॉर हिज बेडरूम. दॅट वॉज अवर स्पेसिफिक केस की माझ्या मुलाचे नुकतेच लग्न झालेले आहे आणि त्याला बेडरूम करिता स्वतंत्र खोलीची आवश्यकता आहे आणि माझ्याकडे तेवढी जागा नाही आहे. परहॅप्स द टेनंट हॅज गॉट मेनी प्रॉपर्टीज इन व्हिसिनिटी इन त्र्यंबकेश्वर अँड ही डझंट नीड दिस प्रॉपर्टी. ही इज नॉट स्टेईंग देअर. ही हॅज केप्ट इट अंडर लॉक. नॉट मोर दॅन 6 months. रिसेंटली ही हॅज लॉक्ड इट. असं आमची एक साधारण केस होती. द डिफेन्स वॉज सिमिलर, लाईक टिपिकल डिफेन्स असतो की नाही वादीला जागेची गरज नाही आहे, त्यांच्याकडे खूप जागा आहेत आणि मी गरीब आहे, मला जागेची गरज आहे, मी दुसरीकडे जागा घेऊ शकत नाही वगैरे वगैरे. मॅटर केम फॉर एव्हिडन्स. आम्ही आमचा एव्हिडन्स पूर्ण दिला. आता एक्झामिनेशन इन चीफ इज ऑन नाव ॲफिडेव्हिट. सो वी ॲडव्होकेट्स नंबर ऑफ टाइम्स राईट मेनी थिंग्स इन ॲफिडेव्हिट बियॉन्ड प्लिडिंग्स विच वी कॉल इट एज इम्प्रूव्हमेंट. तर माझा एव्हिडन्स पार्ट संपला, डिफेंडंटचा एव्हिडन्स सुरू झाला. सो हिज रिटर्न स्टेटमेंट, हिज एक्झामिनेशन इन चीफ ॲफिडेव्हिट केम इन टू द कोर्ट. इट वॉज सबमिटेड. मी क्रॉसच्या दिवशी ते सहज वाचलं. माझ्या असं लक्षात आलं की याच्यात वाटेल ते लिहिलेली इम्प्रूव्हमेंट. आणि सगळ्यात वाईट मला काय वाटलं, त्याच्यात एव्हिडन्स ॲफिडेव्हिटमध्ये असं लिहिलेलं होतं की प्लेंटिफच्या मुलाचे लग्न झालेले आहे की नाही हे मला माहिती नाही, परंतु एक XYZ नावाची स्त्री त्याच्याबरोबर राहते. See, this is so annoying. This is very bad. Yeah, see, actually you cannot challenge character of anybody like this. म्हणजे ऍक्च्युली इट वॉज अ क्रिमिनल लाईक. त्यांनी त्या मुलाच्या आणि एस्पेशली त्या इनोसंट लेडीच्या कॅरेक्टर बद्दल डायरेक्ट असॅसिनेशन होतं की काय अशाबद्दलचे आय वॉज व्हेरी अनॉइड. ही केम फॉर क्रॉस एक्झामिनेशन इन द विटनेस बॉक्स. ही वॉज लिटल इनोसंट पर्सन. मी त्यांना प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. क्रॉसमध्ये पहिल्यांदा आमची एक वकिलांची स्टाईल असते, जरा इकडचं तिकडचं विचारतो जेणेकरून एकदम पॉईंटवरती आलं तर तो ही मे गिव्ह नॉन फेवरेबल आन्सर्स. तर मी त्यांना विचारलं, म्हटलं काका तुम्ही काय करता? तर म्हणे मी पौरोहित्य करतो त्र्यंबकेश्वरच्या मंदिरामध्ये. म्हटलं उत्पन्न चांगलं उत्पन्न आहे म्हणे माझं, मला काही प्रॉब्लेम नाही. म्हटलं तुमचं घर आहे तिथे जवळ? हो म्हणे आहे ना, पण तिथे माझा मुलगा राहतो, ती जागा कमी पडते म्हणून मी इथेच राहतो. पण म्हटलं काका 2-3 महिन्यापासून तो कुलूप लावून ठेवलंय. हो म्हणे मी कुलूप लावलंय घराला, पण म्हणे मी तिथे राहतो. अच्छा. आय टूक अ पॅरेग्राफ. आमच्याकडे पॅरेग्राफ साधारण अशा पद्धतीने घेतात, जिथे फेवरेबल आन्सर मिळालेला आहे तिथे पॅरेग्राफ बदलायचा. त्यामुळे तिथे तो विषय बदलता पण येतो. बरेचदा टॉपिक बदलल्यावरही पॅरेग्राफ घेतो. आय सेड ऑनरेबल कोर्टाला की सर पॅरेग्राफ. दॅट जज वॉज एन्जॉईंग द क्रॉस. जज गॉट डेव्हलप मोर इंटरेस्ट इन लिसनिंग द क्रॉस एक्झामिनेशन. ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन जजचं जास्त सुरू झालं. तर मग मी त्यांना विचारलं, म्हटलं काका त्या आपल्या ज्या वादी आहेत त्यांना मुलगा आहे? हो म्हणे आहे ना मुलगा, त्याचं लग्न झालंय म्हणे आत्ता. ही हिमसेल्फ व्हॉलंटियर्ड दिस. आणि मी गेलो होतो ना म्हणे लग्नाला. म्हणे मी त्या पुरोहितांमध्ये एक होतो, मी माझ्या हातानेच लग्न लावलंय त्याचं. हे सगळं व्हॉलंटरी स्टेटमेंट होते, ते सगळे रेकॉर्ड झाले. सो आय वॉज रिलॅक्स. मी म्हटलं पण काका तुम्ही लग्नाला गेले होते, पण मग तुम्ही असं का लिहिलं ॲफिडेव्हिटमध्ये की ही जी स्त्री आहे ती त्याच्याबरोबर राहते आणि त्याचं लग्न झालंय की नाही मला माहित नाही? मी नाही लिहिलं म्हणे असं. मी कुठं लिहिलंय? मग मी त्यांना त्या ॲफिडेव्हिट वाचून दाखवलं. त्या ॲफिडेव्हिटमध्ये आम्ही ते पॅरेग्राफला त्याला मार्क केलं ए पार्ट म्हणून, विच इज बियॉन्ड प्लिडिंग्स आणि विच इज बियॉन्ड हिज स्टेटमेंट. हे खोटं आहे म्हणे सगळं लिहिलेलं ॲफिडेव्हिट मधलं. मी सांगतो तेच खरं आहे. आता काय झालं, त्यांच्या हे लक्षात आलं की काहीतरी मोठी चूक झालेली आहे आपल्या ॲफिडेव्हिटमधनं. आणि आय टूक अ चान्स. म्हटलं काका यांच्या घराला 3 खोल्या आहेत? हो म्हणे 3 खोल्या आहेत. म्हटलं नवीन लग्न झालेल्या नवरा बायकोची अपेक्षा असते की त्यांना एक वेगळी खोली असावी? हो म्हणे असते. यांनाही अपेक्षा आहे ना म्हणे. म्हटलं भाई यांना जागेची गरज आहे? हो म्हणे आहे म्हणे त्यांना जागेची गरज. सो ही इनोसंटली ॲडमिटेड माय केस. आय स्टॉप द क्रॉस एक्झामिनेशन. अल्टिमेटली मॅटर वॉज डिसाइडेड इन आवर फेवर. अपील मग त्यांनी केलं. दॅट वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड. वी पेड सम लिटल अमाऊंट टू हिम फॉर व्हेकेटिंग द प्रॉपर्टी. बट दिस इज अ क्रॉस एक्झामिनेशन विच आय विल रिमेंबर फॉर माय होल लाईफ. कारण याच्यामध्ये थोडंसं गमतीदारही झालं होतं, थोडंसं सिरियसही झालं होतं त्याच्यात. आणि कॅरेक्टर असॅसिनेशनमुळे आय वॉज
कम्प्लिटली डिस्टर्ब्ड. कोणालाही असं कोणाच्याही बद्दल कॅरेक्टर असॅसिनेट करण्याचा अधिकार नाही, बाहेरही नाही, कोर्टातही नाही. बरोबर. आणि अशा प्रकारे जर केसेस चालल्या तर त्याच्यातनं वेगळे वाद निर्माण होतात. सो आय रिमेंबर दिस केस अँड इट वॉज अ डिफरंट केस इन माय लाईफ. आय थिंक दिस स्पीक्स व्हॉल्यूम की एखाद्या गोडव्याने म्हणता येईल किंवा जे साध्या सोप्या पद्धतीने करता येतं ते लोक खूप कॉम्प्लिकेट करायला जातात किंवा हे दिस कॅन बी अ व्हेरी बिग एक्झाम्पल ऑफ दॅट. So this was a fun conversation with Advocate Nagnath Gorwadkar sir. Stay tuned for the next part where sir will be sharing a token of wisdom on his area of expertise. Stay tuned, stay law jawab.